میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت ہاشمی صاحبہ، ہماری بہت پیاری، ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہیں، اسلامی اسکالر ہیں ہماری، کوئی شک نہیں ہے ہاں، اور آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہوں گی جو آپ کی خدمات ہیں خواتین کے کردار کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کو بہت دیر سے ٹرائی کر رہے تھے اور فائنلی آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. الحمدللہ، بہت شکریہ. تو اب سب سے پہلے تو آج خواتین کا چونکہ دن ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے جی، اس مقام کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے سپریس ہو کے. اور یہ ہے کہ بہت سارے پریشرز جو ایک عورت کو بیئر کرنے پڑتے ہیں، ان کو بیئر تو کرنا ہے لیکن اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے. کیا بات ہے. تو اسلام جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو محفوظ کرتا ہے اور دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو اس طرح سے خواتین کے مقام کو اجاگر کرتا ہو. اسلام کی اگزامپل سے جو ہے وہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ خواتین کا کردار آج کے معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے. معاشرہ چاہے کل کا تھا یا آج کا ہے یا آئندہ ہو، جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتون کو پورا انسان بنایا ہے، کوئی شک نہیں. تو اسے پورے انسان کے طور پر ہی اپنی رسپانسبلٹیز کو اور اپنے رول کو سمجھنا چاہیے. اور اسلام نے ہمیں جو مقام دیا بحیثیت ماں کے، بہن کے، بیوی کے، بیٹی کے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ مقام، یہ رول تو اسے پلے کرنا ہی ہے. جی، لیکن اس سے بڑھ کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. کیا بات ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ایک خاتون کو سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، خاندان کو، پھر اپنی سوسائٹی کو، پھر اسی طرح سے اپنے ملک کو اور اپنی ملت کو اور انسانیت کی بہتری کے لیے اسے ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی، جو جس فیلڈ میں بھی ہے، اسے پوری کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں. کس طرح حضرت عائشہ نے 48 ایئرز تک علم کی لیگیسی سنبھال کے رکھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور 2210 کے قریب روایات ہمیں ان سے ملتی ہیں. تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو رول ہے، میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ حضرت عمر کا دور تھا اور فقہائے 7 بڑے فقیہ ہوتے تھے جو یعنی کہ سوسائٹی کے پرابلمز کو سولو کرتے تھے. جب انہیں کوئی سولوشن نہیں ملتا تھا تو وہ اپنی ماں سیدہ عائشہ کے پاس آتے تھے. اور آپ سوچیں کہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی کہ ہم یعنی عورت کو کوئی کمتر سمجھیں یا عورت کے علم کے بارے میں سوچیں ناقص العقل ہے، یا یہ سوچیں کہ اچھا اس یعنی ان کے پاس جانا تو یعنی ہماری شان کے خلاف. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں. تو حضرت عائشہ ان کے مسائل کو سولو کرتی تھی الحمدللہ. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جیسے امام شافعی کی والدہ اس موقع پر موجود تھیں جب ایک قاضی نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یعنی ایک عورت اکیلی گواہ نہیں ہو سکتی، تو جہاں ایک ہوگی تو دوسری ساتھ میں جو ہے وہ گواہی دے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی. جب میں بھولی نہیں تو کیوں کوئی دوسری اور گواہی دے گی. کیا بات ہے. جی، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو علم سیکھنے کے اعتبار سے، علم سکھانے کے اعتبار سے، آپ اگر مجھے رسول اللہ کی اتنی پیاری بات لگتی ہے، حضرت حفصہ جو آپ کی زوجہ تھیں، آپ نے حضرت شفا سے کہا تھا کہ یہ جو چونٹی پر آپ دم کرتی ہو، اس سے جو علاج کرتے ہو، یہ حفصہ کو بھی سکھا دو. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بکری جو ہے وہ یعنی مر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کا چمڑا آپ اتار لیتے، اس کو جو ہے وہ استعمال میں لے آتے، اس کو رنگ لیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی چونکہ یہ مر چکی تھی تو آپ نے کہا اس کو استعمال کرنا منع، لیکن اس کا چمڑے کو رنگ کے استعمال کر سکتے تھے. ایک انڈسٹری ہے لیدر انڈسٹری. اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، ان کو آپ ہدایت دے رہے ہیں. اور آپ حضرت خدیجہ کو دیکھیں، بزنس لیڈی، اور یعنی مکہ میں سب سے بڑا بزنس کرنے والی خاتون تھیں الحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھے، وہ رسول اللہ کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھی. تو وہ دور کیسا تھا جہاں پہ
यानी किस तरह से ख़वातीन जंगों में भी साथ जाती थी, जो अपना उनका रोल था वो प्ले करने की कोशिश करती थी। रसूलुल्लाह के घर में ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से यानी अपने मसाइल को सॉल्व करवाने के लिए आती थी। काउंसलिंग सेंटर था रसूलुल्लाह का घर, और ख़वातीन जो है वो किस तरह से काउंसलिंग लेती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई फील्ड ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्हें रोका गया। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इंटेलेक्चुअल टॉक होती थी हज़रत आयशा की, मुझे बहुत प्यारा रिलेशन लगता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स थे। तो जब रसूलुल्लाह कोई बात करते थे तो हज़रत आयशा कभी हेजिटेशन फील नहीं करती थी कि मैं ये सवाल ना करूं। और एक दफ़ा रसूलुल्लाह से पूछने लगी कि अल्लाह के रसूल, एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आपने फरमाया उसके शौहर का। तो कहने लगी फिर शौहर पर किसका ज़्यादा हक है, यानी मर्द पर किसका ज़्यादा हक है? तो आपने फरमाया उसकी माँ का। मुझे इतनी प्यारी ये हदीस लगती है कि सोसाइटी में कितना जस्टिस कायम होता है, घरानों में, ख़ानदान में, हर एक को अपना मकाम पता चलता है, कहाँ रहना है, किस तरह से रोल प्ले करना है। तो इस्लाम तो औरत की सलाहियत को उजागर करता है और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और रिस्पेक्ट है उसकी माँ होने की हैसियत में 3 दर्जे ज़्यादा है। और फिर आप देखें कि उसके यानी जहाँ जहाँ भी वो कुछ कर सकती है, उसकी फरागत की बजाय उसकी मशगूलियत को ज़्यादा पसंद किया और प्रोडक्टिव बनाया उसे। जो रोल प्ले कर सकती है उसे हर सूरत प्ले करना चाहिए, और उसकी राय को बहुत मोहतरम रखा। मुझे हज़रत उम्मे सलमा का भी एक वाक़या आपके सामने रखना है। जी ज़रूर। सुलह हुदैबिया का मौका था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि चूँकि अब हम रोक लिए गए, इसलिए हमें अब अपने एहराम उतारने होंगे, तो आप सब लोग एहराम उतार दें, यानी सर मुंडवा दें, जानवर कुर्बान कर दें और एहराम खोल दें। कोई साहबी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आपको इतना दुख हुआ, आप हज़रत उम्मे सलमा के पास गए और आपने उस मौके पर कहा कि आज से ज़्यादा मैं कभी दुखी नहीं हुआ, मेरे साहबा ने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरी किसी बात को टाला हो। तो सईदा उम्मे सलमा ने कहा सदमे में है, आप जाइए, खुद जानवर कुर्बान करें, सर मुंडवा दें, एहराम खोल दें, आपके पीछे सब कर लेंगे। अच्छा। ये वो माशरा है जहाँ औरत को हयात के लिए किस तरह से, यानी मर्द के हवाले से अगर हम देखते हैं तो पैदा होने से पहले ही किस तरह से लोग जो हैं वो इंतज़ार में होते थे कि अगर बेटी हुई तो फिर यानी ज़िंदा दरगोर कर देंगे, और अगर बेटा हुआ तो ले लेंगे। तो जहाँ औरत को जीने का हक़ नहीं, जहाँ औरत को तालीम का हक़ नहीं, जहाँ उसे प्रॉपर्टी में हक़ नहीं, जहाँ उसे बाकी मामलात में हक़ नहीं, वहाँ पर एक औरत की ओपिनियन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से एक्सेप्ट किया। क्या बात है। फतह मक्का का मौका है और उम्मे हानी कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरा माँ जाया मुझे कहता है कि मैं उसको कत्ल कर डालूँगा जिसे तुमने पनाह दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसे उम्मे हानी ने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। आप इमेजिन कर सकते हैं, जंग का मौका है, और यानी आज भी हम अपने इस दौर में भी देखें तो औरत को यह आज़ादी नहीं है कि कोई अपने घर में किसी को पनाह देने के काबिल हो, स्टेप ले, बोल्ड हो जाए। वो क्या तकवा होगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या तरीका ज़िंदगी है जो सिखाया, जिसको हमने फरामोश किया, जिसको हमने एक तरफ किया, और हम हिंदू धर्म से ज़्यादा मुतासिर हुए जहाँ पे औरत की हैसियत मुख्तलिफ थी। और आज भी अगर आप देखें तो हम बहुत सारी सूरत हाल से गुज़रते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में तो हमें हर तरह से लिबर्टी है। हत्ता कि मुझे ये बात एक अजीब वाक़या सुनाना चाहती हूँ मैं। यानी जब मैंने पढ़ा और उसके बाद जिस वक्त मेरी सिलेक्शन हुई तो मेरी कलीग ने मुझे कहा कि अब आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे क्यों नाम चेंज करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि अब आप मिसेस फुला हैं तो आपको ये नाम चेंज करवाना है। मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हक दिया है, मैं अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे उस पर यानी मैं ज़ाती तौर पर फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिनके साथ मेरा रिश्ता ताल्लुक़ कायम किया मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना चाहती। सही। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने खैर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन एक रूटीन मैटर था कि ऐसा होता था। अब दुनिया में देखिए औरत को तो अपनी आइडेंटिटी मर्द में गुम करनी पड़ती है जब निकाह होता है, शादी होती है। जी, इस्लाम कैसा प्यारा मज़हब है कि जहाँ औरत की आइडेंटिटी लूज़ नहीं होती। क्या बात। हम मिसेस मोहम्मद नहीं कहते,
हज़रत आयशा हैं, हज़रत खदीजा हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़ाती आइडेंटिटी है ना। तो इस्लाम ने तो औरत को मता करार दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अद्दुनिया मताउन क्या बात व खैरु मताइद दुनिया अलमरातुस सालिहा। दुनिया सारी की सारी मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बेहतरीन मता है, अल्हम्दुलिल्लाह।